Good afternoon, students. So మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ అనేటటువంటి టాపిక్ని మనం కంప్లీట్ చేసాం. ఓకే, సింప్లీ టూ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ హిలర్ట్ జాన్సన్ అండ్ మెకెంజీ హ్యాస్ గివెన్ దీస్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, and we have also seen the macro level objectives and the micro level objectives of education technology. Okay, so today in this class we will discuss about the advantages of education technology. ఓకే, అంటే విద్యా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క ఉపయోగాలు అనేది మనం ఈ టాపిక్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ కింద మనకు అడిగేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో జనరల్గా చూస్తే ఇక్కడ విద్యా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా ఉపాధ్యాయునికి హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ వినియోగానికి సంబంధించినటువంటి అవగాహన అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. అంటే తరగతి గదిలో మనం ఏ విధంగా కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ని ఉపయోగించవచ్చు, ఎట్ ది సేమ్ టైం ఈ మల్టీమీడియా ప్యాకేజెస్ని మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేయవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఏఐ కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఓకే, అట్ ది సేమ్ టైం సిఏఎల్ కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ లెర్నింగ్ అని కూడా. సో అలాగే వెబ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ వెబ్ బేస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఈ విధమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం తరగతి గదిలో ఎలా ప్రవేశపెట్టవచ్చో మనం ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, దానివల్ల ఉపాధ్యాయుడు తన బోధన నైపుణ్యాలని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు నూతన పరికల్పనలు చేయడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుందంట. ఓకే, విచ్ మీన్స్ ద టీచర్ కెన్ హైపోథసైజ్ సో మెనీ థియరీస్, okay, and also at the same time so many thoughts related to the classroom. Okay, and at the same time the teacher has become a great evaluator. Okay, evaluator related to the subject knowledge and at the same time extra curricular activities also. అంటే ఉపాధ్యాయుడు ఒక ఉత్తమ మూల్యాంకనకర్తగా మార్పు చెందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఎన్నో ఆస్పెక్ట్స్ ఉపాధ్యాయుడు అధ్యయనం చేయాలి. కాబట్టి అలాగే ఇక్కడ ఈ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ ప్రధానంగా విద్యార్థి కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతులను హైలైట్ చేస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ విద్యార్థి కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతులు అంటే ది స్టూడెంట్ centered methods are mainly the project method, the heuristic method, laboratory method, okay, and experimental methods. So these are the main student centered methods are highlighted by this education technology subject. That's why the teacher definitely have to improve his knowledge in gaining the hardware and software concepts. Okay, that's why the knowledge of education technology useful for a teacher to discover various aspects in the education. So already we have heard about the concept of action research. Okay, the main theme of action research is to identify and discover various aspects related to the school and education and the main subject knowledge, any kind of area this process of action research is going to be implemented. Okay, that's why as a discoverer the teacher has to improve so many techniques related to the software. Okay, and he has to develop the technology of using the machines. For example, how to start the computer, okay, and how to start an electronic device, okay, and how to download the apps and how to run the apps while the mobile, okay, and how to download the information in the computer using the email technology and using the web based softwares and browsing, net surfing, all those things has to develop the teacher for maintaining some certain skills in the classrooms. Okay, for example, if you see the IGNOU providing some virtual classrooms, okay, Indira Gandhi National Open University has launching some educational programs in the form of virtual classroom technology. అంటే ఎక్కడో విద్యార్థులు ఎక్కడెక్కడో డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో ఉంటారు. ఒక సమయంలో వాళ్ళకు శాటిలైట్ కనెక్షన్తో ఈ క్లాస్ రూమ్స్ని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉండి ఆ క్లాసెస్ను లైవ్లో వినవచ్చు లేదా రికార్డెడ్గానైనా వినవచ్చు. ఓకే, కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి సదుపాయాలను మనకు ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది.
Okay, so generally so many changes have came and exist in the educational system by this knowledge of educational technology. కాబట్టి ఎన్నెన్నో పెను మార్పులు సంభవిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మార్పులను అందుకునే విధంగా మనము ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు తయారు కావాలి. అలా తయారు కాకపోతే ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసిన కంప్యూటర్స్ అన్నీ కూడా మూలన పడిపోయినాయి, బూజు పట్టి దుమ్ము పట్టి పనికి రాకుండా తయారైపోయినాయి. బికాజ్ ఎందుకంటే అక్కడ టీచర్కు సరైన అవగాహన లేకపోవడం, హౌ టు హ్యాండిల్ దట్ కంప్యూటర్. ఓకే, సో కాబట్టి ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ బీన్ కేమ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ DTH. దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్: డైరెక్ట్ టు హోమ్, ఓకే, ఇంటరాక్టివ్ టీచింగ్, ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అండ్ వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్ టెక్నాలజీ. సో ఇప్పుడు మనం DTH ద్వారా అనేక సేవలను మనం పొందుతూ ఉన్నాం. గ్రామాలలో కానీ పాఠశాలల్లో కానీ ఈ DTH ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా మనము ఎన్నో కార్యక్రమాలను విద్యార్థులకు అందిస్తూ ఉన్నాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి కానీ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించి కానీ మన విద్యార్థులకు ఈ DTH ద్వారా అనేక ప్రోగ్రాంలను అందించవచ్చు. ఓకే, అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇంటరాక్టివ్ టీచింగ్. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ టెక్నాలజీ వీ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ some subject experts, okay, in the form of live chatting or in a live teleconference or video conference. సో కాబట్టి ఆ విధంగా సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్తో మనం ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ను షేర్ చేసుకోవడము, కాన్వర్స్ చేసుకోవడం అనేది చేసుకోవచ్చు. దాని ద్వారా అధిక జ్ఞానాన్ని అనేది విద్యార్థి పొందేదానికి ఆస్కారం ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, అండ్ వీ ఆల్సో నో అబౌట్ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అండ్ వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్ technology. That's why here we can acquire so many things with a short time period. Okay, తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ విషయాలను మనం నేర్చుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం వీ కెన్ సేవ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అప్ టు లాంగ్ టైం. అంటే ఇక్కడ మనం కనుగొన్న అంశాలు ఎక్కువ సమయం, ఎక్కువ సంవత్సరాలు నిల్వ చేసుకునే దానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ ద్వారా. ఓకే, వీ కెన్ గివ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ టు ది స్టూడెంట్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవైనా మనము రికార్డెడ్ క్లాస్ రూమ్స్ని చక్కగా మనం హైలైటెడ్గా టీచ్ చేసినటువంటి క్లాస్ని మనం మళ్ళీ తిరిగి తరగతి గదిలో వాటిని తిరిగి ప్లే చేయవచ్చు. విద్యార్థి ఎన్నిసార్లు చూస్తే అంత చక్కగా కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పుడు మనకు గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి బుక్స్లో మనకు QR కోడ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఉపాధ్యాయుడు బోధన చేసిన తర్వాత ఆ QR కోడ్ని స్కాన్ చేస్తే సర్టన్ క్లాస్ రూమ్ అనే ఆ క్లాస్ రూమ్లో సర్టన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ సర్టన్ కాన్సెప్ట్ మనకు డైరెక్ట్గా లింక్ అవుతుంది. విద్యార్థి దాన్ని విని అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది మనకు ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది. వీ కెన్ డెవలప్ సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ అమాంగ్ ది చిల్డ్రన్. ఓకే, అట్ ది సేమ్ టైం వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ సో మెనీ స్కిల్స్ అమాంగ్ ది చిల్డ్రన్. ఓకే, and we can improve learning skills and teaching learning strategies among the children, and we can improve multimedia packages and the development of so many life skills among the students by using this education technology concepts. సో కాబట్టి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఫీల్డ్, దిస్ టెక్నాలజీ ఈజ్ కేమ్ అండ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ అదర్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో. For example, if you see the banking area, okay, nowadays there is no bank without using the computer, and there is no any government office without using the computers and computer based softwares. Okay, without having any software the banks are closed. Okay, at the same time all stations all services are shut down. అంటే ఇక్కడ అన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో విధులన్నీ కూడా కూర్చబడి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్లో నిక్షిప్తం చేయబడి ఆ విధులన్నీ సాఫ్ట్వేర్ మీద రన్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఏ మాత్రం ఏదైనా వైరస్ అటాకింగ్ కానీ హ్యాకింగ్ కానీ జరిగినా ప్రస్తుతం ఉన్న సొసైటీలో పనులన్నీ ఆగిపోయేదానికి అవకాశం ఉంది. సో కాబట్టి టెక్నాలజీ అనేది మనం ఉపయోగించుకునే దాంట్లోనే ఉంటుంది. మంచిగా ఉపయోగిస్తే అది మంచిగా మానవునికి సేవలు అందిస్తుంది. ఆ టెక్నాలజీని చెడు కార్యకలాపాలకు గనక యూజ్ చేస్తే మానవ సమాజాన్ని నష్టపరచడానికి కూడా ఆ టెక్నాలజీ కారణమవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీలో ఈ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ మన విద్యలో ఉపయోగిస్తున్నాం. ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుని సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచడానికి, విద్యార్థి యొక్క నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, తరగతి గదిలో చక్కటి బోధనాభ్యసన వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి.
Okay, the final results, okay, or the final ethics of the education technology is to provide best and good knowledge among the students, okay, and also to improve the knowledge of the student, okay, and to improve the capacity of the teachers, okay, and to improve the work ability in the environment, in school environment. అంటే తరగతి గదిలో కానీ పాఠశాలలో కానీ ఇతరత్ర కార్యక్రమాలలో పని వేగవంతం చేయడానికి ఈ విద్యా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది సహాయపడుతుంది అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. మరి నెక్స్ట్ క్లాస్లో వేరొక కాన్సెప్ట్తో మీట్ అవుదాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.